सतनाम। वाहेगुरु साहिब जी। नाहु जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। परणबत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही बिसरिया। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करहो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करहो किछ मेहर अपावो, डुबदे पत्थर तारे। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं उकागर करिए। करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗੰਮੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੀਐ। ਮਨਹੁ ਕਿਉਂ ਬਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਬੜ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੋ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬੜ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੀਐ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਆ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
जिस तरह भी अपने अपने धर्म के मुताबिक जिमें रस्ता हैगा दस्या होया, उस तरह वो वाहिगुरू परमात्मा नूं, काल पुरख नूं याद करो भाई। उहनूं भुल्लण दे नाल ही, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ हे ਇਨਸਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। सो क्यों मनो विसारी है, माता दे पेट चों बाहर आके तेनों हवा लगी माया दी, हौमे दी, ते परमात्मा वाहिगुरू विसर गया। इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भाव अर्थ इत्थों शुरू होनी है गल भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ विसरिया होया सानू समझाया जा रहा भी क्यों विसरिया भाई, नहीं विसरना चाहिए। जे विसर जांदा फिर तेरा जीवन मनमुख वाला बन जाता, नरकां दा वासी आ। जे नहीं विसरदा तो फिर तू चंगे काम करेगा तो जिहड़ा है आनंदित जीवन बतीत कर सकदा। वो परमात्मा दे नालों तेरी लिव टुटी आ, भाव तू जोड़ भाई। मनो क्यों विसारिया ये बड़ दाता, जे अगन मैं आहार पहुँचावे। क्यों मेरे मना मनो विसारदा तू, क्योंकि अपने आप ते टिकाउणी है ना। मैं क्यों, मैनू समझाया जा रहा क्यों परमात्मा नू विसारदा, जिहड़ा एडा वड्डा दाता, जिहड़ा तैनू पैदा करन वाला, तैनू आहार देण वाला। जे अगन मैं आहार पहुँचावे, माता दे पेट दे विच जठर अग्नि बलदी सी, उत्थे भी नाड़ूए दे राही वो परमात्मा वाहिगुरू ने किवें विध बनाई, की कीता, अखां भी नहीं खुल्लियां सी, अपने वल देख, उत्थे भी तैनू आहार वो वाहिगुरू पहुँचाउंदा रहा। हे मेरे मना, वो वाहिगुरू परमात्मा नू ना भुल, उस नू किह पो ना सकी, जिसनों अपनी लिव लावे। उस नू, उस मनुख नू, उस मन नू माया दी अग्नि, जिमें उधर माता दे पेट दे विच जठर अग्नि पो नहीं सकी, क्योंकि परमात्मा दे नाल कहा जांदा उदों लिव लगी सी, ते जदों लिव टुट गई तो माया दा असर हो गया। जे लिव फिर जोड़ लिए भाव माया दा असर फिर खत्म हो सकदा। उस नूं किह पो ना सकी, माया दी अग्नि, ये जिहड़ा माया दा जंजाल आ, ये पो नहीं सकदा जिसनों अपनी लिव लावे। जिन्हों परमात्मा वाहिगुरू दे नाल लिव लग जाती है, जिहड़ा इधर नूं ध्यान जोड़ लैंदा, क्योंकि माता दे पेट दे विच भी ध्यान जुड़िया होया सी कहा जांदा, ते जठर अग्नि पोही नहीं। हुण बाहर आके एक माता दे पेट दे विचों तां बाहर आ गए, हुण बाहर ये माया दा गर्भ आ, ये माया दे गर्भ दे विच इहदे विचों भी पार होना। सतगुरु कह जन्म है गगन मिटाया वाला जीवन आपां प्राप्त करना। गुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि जे परमात्मा दे नाल लिव लग जावे, गुरु दे राही, गुरबाणी दे राही साडी, ते आपो अपने तरीकिਆਂ दे नाल कह लईए भी वाहिगुरू अकाल पुरख तो टुट्टी लिव साडी जुड़ जावे ना, फिर गल बन जावे, फिर अंदरों जिहड़ा आनंद तक असीं पहुँच सकते हैं। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। ये किवें लिव, ये अंदरलियां गल्लां, ये देखण च नहीं आउण वालीआं गल्लां। ये परमात्मा वाहिगुरू की किरपा दे नाल किवें लिव जुड़दी है। वाहिगुरू ते जिन्हां दी पहली किरपा की निशानी है, वाहिगुरू की किरपा की पहली निशानी ये है कि मनुख सतसंग करन लग जांदा। मनुख गुरबाणी नाल, हुण साडे सिखां ते निशानी की है कि मनुख गुरबाणी नूं पढ़न, सुणन, समझण लग जांदा। फिर अगे दे अगे किरपा जिहड़ी है वधदी जांदी है। वो वाहिगुरू की किरपा दे नाल ही ये समा जीव नूं प्राप्त हुंदा। हरेक जीव नूं अंदरों खिच तां पैंदी है, पर जिहड़ा मायावादी कम्मां दे विच मनुख फस के रह जांदा, फिर समा कढ नहीं पाउंदा ते इधरले पासियों रह जांदा। ते जिन्हां ते किरपा हो जांदी है वो लिव अपनी जोड़ लैंदे आ भाई। कह नानक ए बड़ दाता, सो क्यों मनो विसारी है। इस करके गुरु बाबा जी समझा रहे हैं, परमात्मा वाहिगुरू तैनूं दातां देण वाला, सुआसां दी दात दित्ती आ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਲ ਰਚਾ ਲਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਜੇ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਮੋਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਜ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਖੇਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਜ ਜੂੰਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਟ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਇਹ ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਸਾਦ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਔਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਬਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰਕ ਵਸਤੂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪੀ ਲਈਏ ਗਾਈਡ ਗੂਡ ਐਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਾਹਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣ ਕੇਕ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਿਟੋ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਚੋਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੋਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਲੋਕ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਥੇਰੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ
ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ। ਸਿਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਭਰੀ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਅਸੀਂ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ। ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਸਿੜਦੀ, ਸੌਂਪਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਮਨ ਮੱਤ ਕੱਢਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰਮੱਤ ਭਰ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਆ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਊ, ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊ, ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਿਰ ਸੌਂਪਦੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਵੇਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਹਰ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੀੜੇ 'ਚ ਜੇ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਮੋਲਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਮੋਲਕਾ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਪੜਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕਾ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ। ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਰਾ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਵਣਜ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵਣਜ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਰਾ,
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ? ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਹੋ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਜੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਖੱਟ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੋਂ ਸੀਓ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਆਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਆਹੀ ਤਾਰੇ, ਆਹੀ ਰਾਤਾਂ, ਆਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਹ ਫਰਕ ਆ। ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਬਣਜਾਰਾ। ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਆ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 10 ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 5-4 ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਬਣਜਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕਿ ਹੇ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਲਪਟ ਗਈ ਆ। ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੇ ਰਸਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ,
प्यास न जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हरी दा रस, परमात्मा दा नाम रस जिन्ना चिर पल्ले नहीं पैंदा, आपो अपने तरीके दे नाल नाम रस तक पहुँचना, उपर तक पहुँचना असी सिखां ने गुरबाणी दे राही पहुँचना। जिन्ना चिर भाई मेरे मना तू इधरले पासे मेरी रसना मेरी जीभा तू ना लगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नाम रस नहीं तेरे पल्ले पै सकता। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। जे गुरु बाबा जी हरी रस पा लीए, फिर महाराज समझा रहे हैं लै फिर भाई की प्राप्त होंदा, देखो सारा कुछ ही। हर रस पाए पल्लै, जेड़े गुरमुख प्यारे, जेड़े जीव इधरले पासे नूं चल पैंदे आ, अपने पल्ले दे विच हरी दा रस पा लैंदे आ, पीए पींदे आ, जे को खावा जे को पुंचै तिसका होए आधारो। हर रस पींदे आ, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। जेड़े एक वारी आत्मक तौर ते रज लैंदे आ ना, आपां कई वारी देखदे आ बाहरों ना, कई वारी बंदे दी हालत ठीक ही हुंदी है, पर दुनियादारी दे विच आपां देखदे आ रज्जे होए बंदिआं नूं आपां कहने यार किन्नी रज्जी हुई नीत आ, किन्ना रज्जिया होया बंदा। कई वारी सारा कुछ हुंदिआं सुनदिआं भी मन भुखा हुंदा। ये अंदरली खेड गुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि फिर दुबारे तृष्णा वाला मूड नहीं बनता भाई। जेड़े हरी दा रस पी लैंदे आ वो आनंदित हो जाते आ, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। जेड़े उपर पहुँच जाते, जिवें राकट नहीं हुंदा केरा उपरली अवस्था च पहुँच गया तो फिर उहनूं जिहड़ी आ धरती की खिच वो खिच नहीं सकती। इसे तरह जेड़े ज्ञान की ताकत दे नाल 10वें द्वार दे विच पहुँच जाते आ, उपर पहुँच जाते आ, फिर माया की खिच माया की तृष्णा उन्होंने नहीं रहिंदी। तृष्णा ना तृष्णा लागै आए, हर रस पाए पल्लै पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। दुबारे तृष्णालू बिरती नहीं बनती जेड़े एक वारी पहुँच जाते हैं। ये हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए। ये हरी दा रस आ, जेड़ा नाम दा रस आ, बड़े कर्मां भागां दे नाल प्राप्त हुंदा भाई। मिलदा किवें आ? सतगुर मिलै जिस आए। जेड़ा नूं सतगुरु दा मिलाप हो जांदा, जे हुण सतगुरु तां साडे हाज़र नाज़र आ, असीं खुद मिलाप करना। जेड़े गुरमुख प्यारे सतगुरु दे नाल मिल जांदे आ, उन्हां नूं इह नाम रस दी प्राप्ति हो जाती है। कहे नानक होर अन रस सब बिसरे, जा हर बसै मन आए। ते जेड़े मन ये नाम दा रस पीण लागे ना, जिन्हां ने ये आत्मक खुराक छक ली ना गुरमुख प्यारिओ, फिर वो होर फिक्कियां जी गल्लां दे विच नहीं आउंदे। कहे नानक होर अन रस, होर माया दे रस माया दे तरीके सब बिसरे, उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ दे अंदरों बिसर जाते आ, खत्म हो जाते आ। जां हर रस जां हर बसै मन आए। जदों हरी परमात्मा वाहिगुरू मन दे विच बस जाता है, जदों नाम दा रस जीव दे अंदर बस जाता है, बाकी दे रस आ जेड़े वो फिक्के लगन लग जाते हैं। जिस जीव नूं जिस मनुख नूं गुरबाणी दा ज्ञान चंगा लगन लग जाता है, उस मनुख नूं उस गुरमुख प्यारे नूं बाकी दियां गल्लां जेड़ियां वो फिक्कियां लगन लग जांदियां हन। परमात्मा दे मिलाप दे वास्ते सब तो वड्डा ये गुरबाणी ही है, ते गुरबाणी दे राही ही असी समझ समझ के साडी जेड़े आत्मक शरीर आ उहदी घाड़त घड़ी जानी है। क्योंकि बदलना की है गुरमुख प्यारिओ, आपां मनमुख तो गुरमुख बनने की कोशिश कर रहे हैं, जां गुरमुख की अवस्था जिहड़ी है वो की हुंदी है, सिख की अवस्था की हुंदी है, गुरमुख की अवस्था की हुंदी है, वो प्राप्त फिर करांगे ना, पहलां सिखांगे भी की हुंदी है। हुण असीं मनमुख की अवस्था दे विच आ, गुरु दे लड़ लग के असीं गुरमुख बनना, ते गुरमुख बन के फिर उच्ची अवस्था नूं प्राप्त करके जिंदगी दा आनंद माण सकदे आ। असीं ये कलयुग दे विच ही, असीं ये मायावादी देश दे विच ही, असीं ये रिश्ते नाते निभाउंदे ही, असीं ये दुनियादारी दे सारे काम काज करदिआं ही अंदरों परमात्मा दे नाल, अंदरों निरंकार दे नाल, ते बाहरों सरीरक तौर ते संसार नाल जुड़ के असीं आनंदित जीवन बतीत कर सकते हैं। सारियां खुशियां खेड़े गुरमुख प्यारिओ मनुख दे अंदर ही है, मन दे विच ही है।
ਭਾਵੇਂ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਝਲਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਆ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।